सर्वप्रथमे आमार सैन्याधिपति सदाप्रभु परमेश्वर नाम को धन्यवाद दिए। तही संगे संगे ए वाक्य श्रवण करुथिबा प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी मानकु प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। आसतु आम इस समय प्रार्थना करिबा। अत्यंत मंगलमय स्वर्गस्थ पिता, तुमर से महत पवित्र नाम धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम करुछु। प्रिय पिता, तुम्हें आमार को जगत मध्य जीवित मान मध्य नाम स्थान दे कढ़ई दौच, सुरक्षा देच, मंगल देच, आशीर्वाद कर धन्यवाद दिए। पुणी तुम नामर परिचय दे तुमर संतान संतति हेबार अधिकार देथिबार धन्यवाद देउछु। एई वर्तमान समय मानकरे जेमंत तुमर मुख निश्चित वाक्य शुणी जागतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में बंची तुमर गौरवर कारण हेबु एवं वर्तमान जो मृत्युर उपत्यका दे आमने गमन करुछु, आमने तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर हेबा द्वारा मृत्युरु उद्धार प्राप्त हेबु, संहारक दूत ठारू आमने रक्षा पाइबु। साहाय्य कर। सब गौरव केवल तुमर हो। प्रभु यीशु नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आसो माने आजिर ध्यान निमंते पवित्र धर्मशास्त्र जो अंश मनोनीत करा जाइछि ता माने पाइबाकु पारिबा यात्रा पुस्तक 12 पर्वर 13 पद। यात्रा पुस्तक 12 पर्वर 13 पद। एई स्थान रे ए प्रकार भाव लिखा जाए, एणु करी तुम्भे माने जेउ जेउ गृह रे थाओ सेही सेही गृह रे सेही रक्त चिन्ह स्वरूपे रहिबो। आउ आम्भे मिश्र देश को दंड देवा विषय से रक्त देखिले तुम्भ मान को छाड़ी आग को जीवा। संहारक आघात तुम्भ मान प्रति घटिब नाही। प्रभु यही समस्त पठित वाक्य एवं श्रवण रे आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आमेन। आज आमर आलोचनार विषय होउछि संहारक दूत। बाइबल जो संहारक बोलिकी उल्लेख करा जाए इंग्लिश रे आमने जेतेबेले देखिबा को पारुछु ताहा होउछि महामारी बोली प्रकाश करुछि। भाई संहारक को मु ताकू एक मृत्यु सहित तुलना करबा को जाए। तेबे जो मृत्युर दूत बा संहारक दूत ए विषय जेतेबेले आमने चिंता करबा को जीवु बाइबल रे विभिन्न प्रकार दूत विषय आमने देखिबा को पारुछु। वार्तावाहक दूत अछंती जे कि वार्ता सब नहीं जानती। सुरक्षाकारी दूत अछंती। पुणी से भली युद्धकारी दूतंक विषय आमने देखिबा को पारुछु। आच्छा दनकारी किरुब बा दूतंक विषय मध्य आमने देखुछु। पुणी वायु रूप दूत अर्थात वायु को आपणार दूत से करंती बोली आमने देखु। से भली संग्रहकारी दूत अर्थात से शेष दिन रे से दूत माने कौन करिवे ना लोक मान को संग्रह करिवे। ए प्रकार विभिन्न प्रकार दूत कथा माने देखिबा को पारुछु। किंतु आमार जो आलोचनार अंश रही ता होछि संहारक दूत। ए जो संहारक दूत विषय माने देखिबा को पारुछु परमेश्वर से निजे ए संहारक दूत को मध्य से प्रेरण करथिले। जदि आमने गीत संहिता 78 गीतर 49 एवं 50 पद देखिबा से स्थान रे ए संहारक दूत विषय उल्लेख करा जाए जे क्रोध ताकर प्रचंडता ताकर कोप ताकर रोष एवं संकट रूप ए अनिष्ट अर्थात से खड्गधारी से दूत विषय माने देखिबा को पारुछु। जाकु कि
ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବା ସଂହାରକାରୀ ଦୂତ ବୋଲିକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। ଏ ଯୋଉ ସଂହାରକ ଦୂତ ପରମେଶ୍ୱର ୟାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବର 13 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମମାନେ ମହାମାରୀ ପଠାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ସେ ମହାମାରୀକି ପଠାନ୍ତି, ସେ ସଂହାରକକୁ ପଠାନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୂତଗଣର ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ ନିର୍ମିତ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ ହିମାନି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମେ, ତାର ଅର୍ଥ ହିମ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ନିର୍ମିତ ଅଟନ୍ତି ବା ଜାତ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଂହାରକ ଦୂତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ ଦେଇ ରଖିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂହାରକ ଦୂତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ଯାହାକୁ କି ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ବା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସମସ୍ତ ଏଇ ଦୂତକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପଠେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ସୁଇସାଇଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ଏହି ଜଗତରେ ଘେରି ଘେରି ବୁଲୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୁବା ବା ଯୁବତୀ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ସୁଇସାଇଡ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କି ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମିଶି ସେମାନେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂହାରକ ଦୂତ ବା ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଧରି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପରିବାରରେ କୌଣସି ପିତାମାତା କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା, କି ଭିଡିଓ ବା ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲରେ ରତ ରୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥି ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହଉଛି। ଆଉ ମୋର ପିତାମାତା ମୋ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, এই সমস্ত বিষয় কহি ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଘାତୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। এই যে সুইসাইড স্পিরিটটা অনেকଙ୍କ হৃদୟରେ অনেকଙ୍କର ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ମାନେ, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ଧରି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। এই মৃত্যু দূত বা সংহারক দূত এ প্রকার ভাবে অনেকଙ୍କୁ মারিকি নেই যাଉଛି যে জগতরে মানে সেই সমস্ত বিষয় মানে কোন করছু দেখিବାକୁ পারুଛୁ। বর্তমান সময়ে যদি আউরি মধ্যে আমরা দেখিବାକୁ ଯିବା যে অনেক ଲୋକମାନଙ୍କୁ মর্ডর করা যাଉଛି। কেই তো বিভিন্ন প্রকার জমি কেস দ্বারা কি বিভিন্ন শত্রুতা দ্বারা বিভিন্ন পরিস্থিতি দ্বারা কৌশি পুଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର সেই সমস্ত কথা দ্বারা অনেকଙ୍କୁ অনেক ব্যক্তি বিশেষ কোন করছন্তি, মর্ডর করছন্তি। এই মৃত্যু দূত বা এই সংহারক দূত এই প্রকার ভাবে কার্য করছি, অনেকଙ୍କର জীবন হানি করছি, অনেকଙ୍କୁ সে ঘেনি যাଉଛି।
आमने देखिया पारुचु मर्डर द्वारा अर्थात अनेकों मर्डर करी अनेक लोक माने कौन करछंती ना मृत्युवरण करुछंती। आउरी मध्य माने देखिबा को जीवु वर्तमान जदि आमानक लॉकडाउन शटडाउन चलीची तथापि अनेक कौन करछंती गाड़ी चलेवा समय रे अनेक किछि दुर्घटनाग्रस्त होउछंती एक्सीडेंट होउछंती। वर्तमान जदि गाड़ी बहुत किसी चालू नहीं तथापि एक्सीडेंट रे मध्य कम नुह सबु विषय बहु परिमाण चली अनेक लोक माने एक्सीडेंट रे मृत्युवरण करुछंती। अनेक लोक माने गाड़ी चलो चलो आ गाड़ी चलेवा अवस्था रे सेल्फी नहीं से माने मृत्युवरण करुछंती। अनेक लोक माने कान रे से माने एयरफोन लगेई की कथावार्ता करू करू कौनसी एक गछरे पिटी ही मध्य मृत्युवरण करुछंती। विभिन्न माध्यम रे अनेक लोक माने दुर्घटनाग्रस्त है कौन करुछंती ना मृत्युवरण करुछंती। कई तो मद्यपान करी गाड़ी चलेଇବା द्वारा मध्य से माने दुर्घटनार सम्मुखीन होई मृत्युवरण करुछंती। कई मोबाइल रे कथावार्ता करू करू मध्य से माने दुर्घटनाग्रस्त होउछंती गाड़ी चलेଇବା द्वारा से माने मृत्युवरण करुछंती। ए भली हमने देखिबा पारुछु जे संहारक दूत बा मृत्यु दूत से एक्सीडेंट द्वारा मध्य अनेककर जीवन को नहीं जाउछि। पुणी आउरी मध्य जदि हमने देखिबा वर्तमान समय रे दर्शन द्वारा मध्य अनेकଙ୍କୁ हत्या करा जाउछि। ए प्रकार भाव मध्य मृत्यु घटिबा आमने देखिबा पारुछु। से प्रकार भाव अनेक लोक माने कौनसी एक पुओ किंबा झियो को लव करिबा द्वारा मध्य से माने कौन करछंती सेठी मृत्युवरण करिबा आमने देखिबा पारुछु। कई तो निजर जमी बाड़ी पाई कि कौनसी स्थान निमंते मध्य से माने झगड़ा झाटई से स्थान रे गोष्ठी संघर्ष हेबा द्वारा मृत्युवरण करुछंती। आउरी मध्य माने देखुछु वर्तमान समय मानकरे देश देश मध्य युद्ध लगी अनेक लोक माने मृत्युवरण करुछंती। पुणी आउरी कही मध्य वर्तमान समय मानक जो भूमिकंप घटुची भूमिकंप द्वारा मध्य अनेक मृत्युवरण करुछंती। कई तो बात्या ए सबुर सम्मुखीन होई अनेक लोक माने मध्य मृत्युवरण करुछंती। कई तो ए वर्तमान समय मानकरे जो रोग चलीची महामारी चलीची कोरोना चलीची ए कोरोना रोग रे आक्रांत होई मध्य मृत्युवरण करुछंती। ए भली कि मृत्यु संख्या जोरजार भावरे चालू रही। परमेश्वर वाक्य आमानकु स्थान स्पष्ट भावरे ताहा प्रकाश करे। तेबे संहारक दूत ये कौन करे जेमिति अनेकଙ୍କୁ मारिदिब सेई चेष्टा रे से चली रही। से दिन मिस्र को मध्य परमेश्वर कौन कले से संहारक दूत को से पठाइले। जदि बा ता पूर्वर अनेक प्रकार घटना घटी जाइतिला आ मूसा से जेते बेले कि फारोक द्वारा डका जाए प्रार्थना करुछंती सेही समय से माने सेही समस्त दंडरू उद्धार प्राप्त होइतिले। ए भली कि बेंग उकुणिया पोक एवं विभिन्न प्रकार दंड परमेश्वर से स्थान रे 10टी दंड घटेइबा कथा माने देखिया को पारुछु। किंतु से समस्त दंड मध्यरू शेष माने यही विषय देखा पड़ू संहारक दूत को परमेश्वर प्रेरण कले। जदि इस्राएल संतान मानकु मिस्र जदि बाहर करूना सेवा करिया ईश्वर को सेवा करिया छाड़ू नाहंती सेतिपाई परमेश्वर कौन करुछंती ना से संहारक दूत को प्रेरण करुछंती। आ परमेश्वर ए प्रकार भाव में कहले जे संहारक दूत जाई और समस्त को से कौन करिवो संहार करिवो। किंतु जो मानकर बाजुबंदरे एवं कपाली रे मेष शावकंकर रक्त जो गृह रे लगा जाई नथिबो से मान को संहार करियो पाई और से संहार दूत को प्रेरण करा जाइथिला। परमेश्वर वाक्य मान को प्रकाश करे जे जो गृह रे से बाजुबंदरे कपाली रे जदि से रक्तर चिन्ह अछि संहारक दूत से ताहा
କଣ କରୁଥିଲେ ଡେଇଁକି ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ସେଇ ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଯୋଉ ଗୃହରେ ଥିଲା ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ଏଇ ସଂହାରକ ଦାଉରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ କି ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟକରଣ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଯୋଉ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତ ବାଜୁବନ୍ଧରେ କପାଳିରେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ମେଷ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ 1 ପର୍ବର 29 ପଦ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ କଣ କରନ୍ତି ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବହିକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 5 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଲେ ବଳିକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ। ତେବେ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଯେଉଁମାନେ କି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ସଂହାରକ ଦୂତ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ କଣ କରିବ ସେଇ ସଂହାରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତର ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସେ କଣ କରିବ ନା ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଲେବି 17 ପର୍ବର 11 ଏବଂ 12 ପଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ରକ୍ତରେ କଣ ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି। ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ପବିତ୍ର କରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସେମାନେ ପାପ କରି କଣ କଲେ ନା ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଯାହାକୁ କି ଆଦମିକ ବ୍ଲଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଆଦମଙ୍କର ରକ୍ତ ପାପମୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ରକ୍ତରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଥିବା ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର କରି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଥମ ଜନ 1 ପର୍ବର 7 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। এই ପାପରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। এই ପାପରୁ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେବେ এই ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିମୟ ରୋଧ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ ନା ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅଗ୍ନିମୟ ରୋଧରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ। ଆମଙ୍କର ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ এই ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ଯୋଉ ହବା ଏବଂ ଆଦମ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଗତିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା
ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଶରୀର ଯେ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ମାଥିଓ 10 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। এই ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ, ଅଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ, ପ୍ରଲୋଭନର ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ, ଜଗତର ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଥାଉ କି ରୋଗର ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ମୁକ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 18 ଏବଂ 19 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସେ କଣ କରେ ନା ଆପଣା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ କରନ୍ତି ବା ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। এই ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଦିଏ, ଯାହା କଲସି 1 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେ। ଆମେ ଦୂରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଳେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିକଟତର କରାନ୍ତି, ଯାହା ଏଫେସୀ 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ, ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନଟକରଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସଂହାରକ ଦୂତ ସେ କଣ କରିବ ନା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ସଂହାରକ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଗୀତର 7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ସେଇ ଦୂତମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି। ଯେତେବେଳେ ସଂହାରକ ଦୂତ ଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଏପଟ ଆସ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ବା ଏଇ କରୋନା ରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେ এই ସଂହାରକ ଦୂତ ଯଦି ବା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କି ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଦୂତମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଣ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା କରି ସେ କଢେଇକି ନେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ କଣ କରେ, ପବିତ୍ରୀକୃତ କରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ କିଣା ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ এই সমস্ত বিষয় নাই। প্রভু সেମାନଙ୍କୁ উদ্ধার କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆମଙ୍କର ପାପ ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୋଚନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବ୍ରୀ 9 ପର୍ବ 14 ପଦ ଏବଂ 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସଂହାରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି 7ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ এই ସଂହାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂତ ଠାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ କଣ କରିବ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମିଶର ଉପରକୁ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଫାରୋ ମୋସାଙ୍କୁ ଡକେଇ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ମୋସା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଘଟୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ଦୂରୀକୃତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜିର୍ମିୟ 33 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମକୁ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ସାଧନ କରେ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟ ଦେଖେଇଦେବା।
ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଏଲିୟ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲା। ଯାକୁବ 5:17-18 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଅମେଘ ଅସ୍ତ୍ର। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ମିରାକଲ ବିଷୟ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପିତର ଯେତେବେଳେ କି ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ପିତରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ନା ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ଜେଲ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଜଞ୍ଜିର ସବୁ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ନ କରିପାରେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତାହେଲେ ଅସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ, ସାଧିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମଙ୍କର ଏକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଏହା ଅମେଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂହାରକ ଆସୁନା କାହିଁକି ସେ କଣ କରିବେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କାରଣ ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏଫେସୀ 6:16 ପଦରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ର ସେ ଢାଲ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣରୁ, ଯେକୌଣସି ରୋଗରୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ କି ସେଇ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁଛୁ। ଯାହା ମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର ଯେତେବେଳେ 5 ପଦ ଦେଖୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଭ୍ରି 11:7 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୋହ ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମର ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମେ ଦୂର କରିବା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ଯଦି କପଟତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ଆମେ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଏଭ୍ରି 11 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାରା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବା ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେଇପାରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଧାର୍ମିକ କଣ କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଥିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ମାଥିଓରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଏଇ
ପାହାଡ଼କୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାହାଡ଼ କଣ କରିବ ନା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ ହେବ ନା ଉଠିକି ଚାଲିଯିବ, ଦୂର ହେଇଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆମଙ୍କର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବର 1 ପଦ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ନିଜେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଜିକର୍ୟ 5 ପର୍ବର 2 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରାଚୀର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଛାଉଡ଼ି କରି ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି 34 ଗୀତର 7 ପଦ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଖଡ୍ଗ ପ୍ରେରଣ କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର 26 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଭଳି କି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବେଶ ଶାବକ ସଦୃଶ ଯେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଯାତ୍ରା 12 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଣ କରେ ନା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ, ସଂହାରକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ପୁଣି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟକୁ ଚାଲିଯିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ, ତା ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ଘଟେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଠିଆ ହେଇ କଣ କରନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମନେ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ 46 ଗୀତର 2 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଓ ବଳ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଶତ୍ରୁର କବଳରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟରୁ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଗୀତ ସହିତ 61 ଗୀତର 3 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ସେ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଯେ ଆମେ ସଂହାରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ବା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଏ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାପ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କି ଆମକୁ ମହାଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦିଏ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଝୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ, ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଗୀତ ସହିତା 1 ଗୀତର 2-3 ପଦରେ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ଯାହାର କି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ଆମୋଦ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। এই সমস্ত কথা আমরা দেখুছু। পুଣି যে জলস্রোত নিকটরে রোপিত বৃক্ষ সে প্রকার সে স্বসমୟରେ ফল উৎপন্ন করিব, তার পত্র মলিন হব নাই। ঈশ্বরଙ୍କର বাক্য প্রকাশ করুছি সে যাহা কিছু করিব সে সমস্ত বিষয় সফল ହେବ। তো বাক্য ধ্যান করিবা এবং বাক্য পালন মধ্য করিবা দরকার। বাক্য পালନରେ নিশ্চয় কোন ଅଛି আশীর্বাদ ଅଛି, অনুগ্রহ রয়েছে। কারণ এই বাক্য দ্বারা পরমেশ্বর কোন করନ୍ତି আমাকে পরিষ্কার করନ୍ତି, পবিত্র করନ୍ତି। এফিসি 5 পর্বর সেই 26-27 পদরে আমরা দেখিବାକୁ পাରୁଛୁ। পুଣି ଆମେ এই বাক্য রূপ খড়গ ধরি ଯିବା ଦ୍ୱାରା এই সংহারক দূত যদি আসলে ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଯାହା ଏଫିସି 6 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତେବେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସଂହାରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ମାଥିଓ 7 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଅଛି, 24 ଏବଂ 25 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ପବନ, ଢେଉ, ତରଙ୍ଗ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାତ୍ୟା ଆସୁ, ପବନ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କରୋନା ଆସୁ, ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ସେ ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ ନାହିଁ ନା ଟଳି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ ନା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କଣ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। এই বাক্য দ্বারা এମାନେ উদ্ধার প্রাপ্ত ହେଇପାରିବୁ। ষষ্ঠ বিষয়କୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଷষ্ଠ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବୁ ଯେ এই ସଂହାରକ ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ସେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ଯେ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଭୂମି, ସେ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କାରଣ ନିର୍ଭରକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଶେଷ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ସଂହାରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତେବେ ଯାଇ ସେ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିବେ। ସେଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ମାଥିଓ 8 ପର୍ବର 23ରୁ 27 ପଦରେ ଯେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା, ଝଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆହୁଲା ପକାଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମଲୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଅସହାୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେ କଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଝଡ଼କୁ ଏବଂ ପବନକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧମକ ଦେଲେ, ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସହାୟତା ମନେ କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।